temporal cohesion. என்ன cohesion? Temporal cohesion. Sir, temporal cohesion என்ன sir? Temporal. Before getting into that, உங்களுக்கு மனசுல ஏறணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். Coincidental is less than logical. Logical is less than temporal. Logical is less than temporal. Temporal meaning என்ன? Time based cohesion. Time based cohesion. Right? For example, just I will tell one example. You all know IRCTC website, right? Can you tell me? Say yes or no? It's the best example for cohesion. IRCTC website. We all used to book ticket. இந்த பூஜா ஹாலிடேஸ்க்கு ஊருக்கு போகணும்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்க. இந்த பூஜா ஹாலிடேஸ்க்கு உங்களோட சொந்த ஊருக்கு நீங்க போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. அதனால நீங்க டிக்கெட் புக் பண்றதுக்கு விட்டுட்டீங்க. சடன் பிளான். என்ன பிளான்? சடன் பிளான். You will go to what type of ticket now? In IRCTC, you go to what type of ticket now? Come on, answer me. There is one special type of ticket for sudden plan called Tatkal ticket, right? Yes. You are going to one special type of ticket called Tatkal ticket. Very good. Tatkal ticket, right? Suppose if you want to book a Tatkal ticket for example, Saturday you want to travel. Friday you have to book. Say for example, Saturday you want to travel. Friday you have to book. You have to book on Friday. You have to travel on Saturday. This idea is clear. Suppose if you want to travel, suppose on Friday you are going to book. Can you book throughout the day? அந்த ஃப்ரைடே காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் எப்ப வேணா நீங்க புக் பண்ணலாமா? தட்கல் டிக்கெட் காலைல 6 மணிக்கு நான் எந்திரிச்சு வெப்சைட் ஓபன் பண்றேன். தட்கல் டிக்கெட் புக் பண்ண முடியுமா? புக் பண்ண முடியாது. ஏசில போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா காலையில 10 மணிக்கு தான் புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். நான் ஏசில போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா காலைல 11 மணிக்கு தான் புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ புக்கிங் அப்படிங்கறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்ப எனேபிள் ஆகும்? ஃபார் ஏசி இட் வில் எனேபிள் பை 10 AM. ஃபார் நான் ஏசி இட் வில் எனேபிள் பை 11 AM. அப்படின்னு சொன்னா இது டைம் பேஸ்டு கோஹெஷன் நான் சொல்றேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இது டைம் பேஸ்டு கோஹெஷன். அப்ப இந்த elements of a components or the elements of a function are related by time. It will be activated at one particular time or it will get triggered at one particular time. இதுதாங்க temporal cohesion. ஓகேவா? சேம் டைம் ஸ்பேன்ல ஒரு பர்టిక్యులர் டைம் ஸ்பேனுக்கு தான் என்ன ஆகும்? இது ஆக்டிவேட் ஆகும். ரைட்டா? say for example you are going to appear for net examination. It is going to take place on 13th December by 2 PM to 5 PM. This is the examination schedule. Say for example, they will load the question into the server prior to that time. Mostly மொத நாளோ இல்ல அன்னைக்கு காலையிலயோ அவங்க சர்வர்ல லோட் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு லோடு டெஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பக்காவா வச்சுக்குவாங்க. When they will activate that test 2 PM, when they will deactivate the test by 5 PM, then it is the example for temporal cohesion such that this particular test module will be available only for 3 hours. Simple. புரியுதா? That's all temporal cohesion. Just give me a see if you are able to understand. Time based is called temporal. Time based, one function is activated or one variable is starting working only based on time, then it is called temporal cohesion. Okay va? Next one. Procedural cohesion. Procedure அப்படினு சொன்னாலே என்னது? We are going to maintain some order. Order maintain பண்ணா அதுக்கு பேர் என்ன cohesion? Procedural cohesion. Like let's say we are having lot of functions and நீங்க என்ன சொல்லிடுறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் 1 கால் பண்ணு, செகண்ட் F2 கால் பண்ணு, தேர்ட் F3 கால் பண்ணு, கடைசியா F4 கால் பண்ணு. இந்த ஆர்டர் தாங்க நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். என்ன மெயின்டைன் பண்ணணும்? இந்த ஆர்டர் தான் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். You have to maintain this particular order ன்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா then it is called procedural cohesion. Elements of the components are execute ensures the particular order of execution. Example, Kruskal's algorithm படிச்சிருப்பீங்க நீங்க. அல்காரிதம்ல Kruskal algorithm ஒரு அல்காரிதம் இருக்கு. It is one of the example for minimum cost spanning tree. So minimum cost spanning tree கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is a procedure.
there is a procedure. If you are applying that procedure, then only what will work? Kruskal algorithm will work. This is an example for procedural coercion. Okay, okay, very very simple. Algorithm based is called procedural coercion. First என்ன பார்த்தோம்? உங்களுக்காக recollect பண்ற பாருங்க. First என்ன பார்த்தோம்? Coincidental is less than logical, logical is less than temporal, temporal is less than procedural, is less than procedural. Okay, overall idea sir, CL நீங்க இப்ப என்னோட மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கணும், CL TPC SF, அவ்வளவுதான் விஷயம், பிசினஸ் முடிஞ்சு போச்சு. CL TPC SF முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? ஓகேவா? Just give me a see if you are able to follow me clearly. Example also clear, everything is clear. Shall we move forward? அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வாங்க, அப்படியே நான் சொல்றதெல்லாம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வாங்க, அப்படியே ஏறிக்கிட்டே மனசுல அப்படியே ஏறிடும், ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. ரைட் ரைட், listen carefully, listen carefully. The next one, communicational coercion. Next one is called communicational coercion. Communicational coercion is communication. இந்த வார்த்தையை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? இந்த வார்த்தையை பார்க்கும்போது கம்யூனிகேஷன் என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? வார்த்தையை பார்க்கும்போதே they are going to between, very good, not between, not between, because betweenங்கிற வார்த்தை இங்க வந்துச்சுனாலே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவோம். ஓகேவா? டோன்ட் யூஸ் தட், சாரி ஃபார் சேயிங். கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னாலே what I can understand is inside the module, the interaction is more. Very good, very good. Inside the module the interaction is more. இதுதான் நம்மளோட, இதுல இருந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸ், இதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா இன்டராக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்டராக்ஷன் நடக்குது. அப்ப இன்டராக்ஷன் நிறைய நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, இன்டராக்ஷன் நிறைய நடக்குதுன்னு சொன்னா, ஒரே நிமிஷம், ஒரு மாடியூல், லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஒரு மாடியூல், இந்த மாடியூல்ல நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. F1 F2 F3 நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த 3 ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். அதனாலதான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இவனுங்கள ஒரு மாடியூல் M1 அப்படிங்கிற ஒரு மாடியூல்ல கொடுத்துருக்கேன். எப்ப கம்யூனிகேஷனல் ஜாஸ்தி, இன்டராக்ஷன் ஜாஸ்தின்னு அப்படின்னா, ஒரு குளோபல் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி விட்டுட்டு இவனுங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் F1 F2 F3 எல்லாருமே இந்த குளோபல் வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்டராக்ஷன் நிறைய இருக்கும். நான் சொல்றேன், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இன்டராக்ஷன் நிறைய இருக்கும் நான் சொல்றேன், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ரைட்டா? ரைட்டா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? கம்யூனிகேஷன் அப்படி என்ன அர்த்தம்? குளோபலா நம்ம ஆக்சஸ் பண்றதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடணும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? we are going to you are going to declare array of functions, and huge interaction among them, okay va? So elements of components performs a series of actions by a sequence of steps followed by the product, and all actions are performed on the common data structure. இதான் முக்கியமான வார்த்தை, common data structure. இதுதான் யாரோட முக்கியமான பாயிண்ட்? கம்யூனிகேஷனோட முக்கியமான பாயிண்ட். ஒரே ஒரு டயக்ராம் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வேணும் சார் அப்படின்னா இந்த டயக்ராமை நீங்க எடுத்துக்கலாம். இதுதான் காமன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு கீவேர்டை தெளிவா ஞாபகம். போலாமா? ஓகேவா? லிசன் கேர்ஃபுல்லி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லாஸ்ட் ஒன் திங், தட் இஸ் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? இப்ப லாஜிக் என்ன பார்த்தோம்? சிஎல். ஏன் நான் திருப்பி இதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சார்? நேற்றுக்கு தான் இந்த லியோ படத்துல நீதான் லியோவான்னு திருப்பி கேட்டிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி இப்ப ஏன் சார் நீங்க சிஎல் டிபிசி இது ஒரு தடவை முடிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது. நல்லா சிஎல் டிபிசி எஸ்எஃப், சாரி. So coincidental is less than logical is less than temporal is less than